Okay, is it visible now? Okay, so see here, the next event class, that is nothing but your component event class. Okay, now see, component event class. Component event class is generated whenever a particular component is moved, whenever it is changed its size, and whenever it has changed its visibility. म्हणजे तो हाईट झाला, शो झाला, मूव्ह झाला, रिसाइज झाला की component event generate होतो. Now, this component event class is having following built-in constants to identify that which type of component event is happened right now. Okay. मग त्याच्यासाठीचे built-in constants बघा कुठले आहेत? Public static final int component underscore move. म्हणजे component move झाला. Component resize, component ची size change झाली. Component shown, component hidden, म्हणजे component visible झाला, component hide झाला. Okay, so at that time your component event is generated. Now see here, what is the constructor of your component event class? The constructor is having two parameters. One is your component source comma int id. The component source is an object which indicates that because of which component your component event is there. म्हणजे नेमकं कुठल्या component मुळे component event occur झाला त्याचा object. And ID indicates the type of component event. म्हणजे काय, component move झालाय, component resize झालाय, component hide झालाय की component show झालाय. Now, if you wish to get the component object, then you're having the method of your component event class as component get component. आता कधीही लक्षात घ्या, मोस्टली आपल्याला त्या इव्हेंट क्लासचे जे काही बिल्ट इन कॉन्स्टंट्स असतात की नाही, विच आर यूज टू आयडेंटिफाय द टाइप ऑफ इव्हेंट, सेम त्याच नावाने तुमच्या मेथड्स असतात लिसनरच्या. ओके, नाव to handle component event, we are having component listener. Okay, now this component listener is having the four methods. The methods are public void component resized in bracket component event e, public void component move in bracket component event e, then again you are having public void component shown, public void component hidden. Now keep in mind, listeners are the interfaces. ठीक है, listeners से काय आहे, interfaces आहेत. मग interface का basic rule काय येतो बरं? Can you tell me what is the basic rule of interface? What is the basic rule of interface? At least one person can be able to reply. काय असतात interfaces? No one is replying. Okay, see here, interface चा बेसिक रूल काय आहे की इंटरफेस मध्ये जेवढ्या काही मेथड्स डिफाइंड असतात, ऑल यू नीड्स टू इम्प्लिमेंट, त्या सगळ्या मेथड कंपल्सरी तुम्हाला इम्प्लिमेंट कराव्या लागतात. म्हणजे काय, मला जर आता कॉम्पोनंट लिस्नरला जर वापरायचं असेल तर कॉम्पोनंट लिस्नरच्या या चारही मेथड्स त्या क्लासमध्ये यायला पाहिजे. एखादी मेथड सोडून मला चालणार नाही. ऑल मेथड्स आय नीड टू इम्प्लिमेंट इट. ओके, दिस इज द बेसिक रूल ऑफ इंटरफेस. Fine. Now let us see one sample example on component listener. ठीक है, नोटपैड विंडो विजिबल है, ब्लैंक. ओके, तो see here now, import java.awt.start. Okay, then import java.awt.
event dot start, then import java dot applet dot start. ठीक आहे. आपण एक काम करू. आतापर्यंत आपण नेहमी फक्त लेआउट वापरले की नाही. आता सध्या आपण लेआउटला नल करून ना सेट बाउंड्स मेथडचा वापर करून बघू जरा. ते बेटर होईल या एक्झाम्पलला मला एक्सप्लेन करायला. ठीक आहे. आय विल शो यू दॅट. applet code is equal to component if demo, okay, and width is equal to 300, height is equal to 300, and applet closing. Now public class component if demo extends applet implements. I wish to handle the component event. So component listener. ठीक आहे. पण मला सपोज आता एखाद्या बटनच्या क्लिकला त्याची मला व्हिजिबिलिटी हाईड किंवा शो करायची मे बी. ठीक आहे. एका दुसऱ्या कॉम्पोनंटची. सो मला बटनचा ऍक्शन इव्हेंट पण लागेल. सो कॉमा ऍक्शन लिस्नर. ठीक आहे. ना सपोज आपण एक लेबल घेतोय. लेबल एल इज इक्वल टू न्यू लेबल. त्याला काहीतरी आपण कॅप्शन देतोय. फॉर एक्झाम्पल वेलकम मे बी. ठीक आहे. त्यानंतर आपण एक बटन घेतलंय. बटन बी इज इक्वल टू न्यू बटन. ठीक आहे. आणि सपोज याला आपण काय करतोय हाईड म्हणून हे करतोय. ठीक आहे. ओके. नाव पब्लिक व्हाईट फिनिश. आता मी काय म्हटलं पहिल्यांदा आपल्याला लेआउट नकोय. आय डोंट वॉश टू यूज लेआउट. आय विश टू मेक माय लेआउट टू बी नल. आणि लेआउट जर नल केला तर लक्षात घ्या प्रत्येक कॉम्पोनंटची विड्थ हाईट तुम्हाला स्वतःहून सप्लाय करावी लागेल. ठीक आहे. सपोज फर्स्टली डू व्हॉट सेट layout then in bracket null. Okay. Now firstly set the bounds for your label. So suppose L dot set bounds. Firstly you need to supply the xy position and then width and height. Okay. So suppose मी याला काय दिलं xy position, let it be suppose x position 20 and y position is also 20. ठीक आहे. आणि बटनची विड्थ सपोज तुम्ही दिला 50 आणि हाईट दिली तुम्ही 30. ओके. Now define the bounds for your button. आता बटन जर मला व्यवस्थित विजिबल पाहिजे असेल तर मला त्याला लेबलच्या खाली घ्यावं लागेल. सपोज ओके. लेबलच्या एक्झॅक्टली खाली घ्यायचं असेल तर एक्स लोकेशन माझं सेम पाहिजे. तर 20 कॉमा. आता वाय लोकेशन किती देणार. याचं वाय लोकेशन 20 आणि हाईट किती आहे 30 म्हणजे 50च्या पुढे तुमचं वाय लोकेशन जायला पाहिजे. ओके. सो लेट इट बी सपोज 60. ठीक आहे. आणि सपोज याची विड्थ तुम्ही दिली 30 हाईट सपोज परत दिलं तुम्ही 30. लेट इट बी. ठीक आहे. नाव डू व्हॉट ऍड एल अँड ऍड बी. आता बाय डिफॉल्ट तुमचा कॉम्पोनंट जो असतो ना तो व्हिजिबल असतो. आता सपोज मी त्याला बटन बी ला क्लिक केल्यानंतर ना त्याला मला हाईड करायचं आहे. ठीक आहे. मग कसं लिहिणार बघा. फॉर दॅट फर्स्टली रजिस्टर बी डॉट ऍड action listener, then in bracket wait, labels are the passive controls that they are able to generate. Let us see practically. Okay. Right. We don't add action listener this. Then suppose we are trying to do L dot add component listener this. Let us
चेंज लेबल. हा ठीक आहे, लेबलला काढू, कारण लेबल हा पॅसिव्ह कंट्रोल आहे, लेबल वरती नाही वर्क होणार आहे. लेट इट स्विच टू अनदर बटन इटसेल्फ. फॉर एक्झाम्पल बटन लेट इट बी LB. ठीक आहे, लेट इट LB नावाचं बटन आहे. आय एम ट्राइंग टू रिमूव्ह इट फ्रॉम लेबल because the label have passive control. Label does not generate events. Button LB is equal to new button welcome. नंतर ना LB dot set bounce केलं आपण. add LB and add B केलं. And now here add LB dot add component listener. Okay. Now see, firstly I'm going to handle the action event. कारण पहिल्यांदा त्या बटनला क्लिक केल्यानंतर तुमचं कंपोनेंट इव्हेंट अकर होणार आहे, बरोबर आहे. म्हणून मग काय करा, पब्लिक void action performed in bracket action event me. ओके, मग आता बघा इथं आपल्याला काय करायचंय, बटनला क्लिक केल्यानंतर ना दुसऱ्या बटनला तुम्हाला हाईड करायचंय, बरोबर आहे. म्हणून मग तुम्ही काय करणार की बी बटनचा ऍक्शन इव्हेंट ऑकर झाला की LB ला सेट विजिबल फॉल्स करायचे. सो LB डॉट सेट विजिबल जस्ट मेक इट ॲज फॉल्स. ठीक आहे, तेव्हा आता फक्त काय करा, तुमच्या कंपोनेंट लिस्नरच्या सगळ्या मेथड्स इम्प्लिमेंट करा. सो व्हॉट आर द मेथड्स, पब्लिक वाईड component moved in bracket component event E. आता जरी समजा तुम्हाला तो टिपिकल इव्हेंट हँडल नसेल करायचा तरी ऍटलिस्ट एम्प्टी इम्प्लिमेंटेशन तरी आपल्याला द्यावं लागतं. ओके, तर जसं पब्लिक मूव्ड आहे तसंच काय आहे, पब्लिक वाईड कंपोनेंट रिसाइज. नेक्स्ट काय आहे, कंपोनेंट हिडन. आणि नेक्स्ट काय आहे, component show. Okay, these are the 4 methods. See from your PPT. Okay, component hidden, component moved, component shown आणि component resize. मग आता आपल्याला component hide झाल्यानंतर ना सपोज आपण स्टेटस बारला मेसेज डिस्प्ले करतोय, काय show status component is hidden. Okay, this is a string. Okay, so this is your program of component event demo. Is the command window visible? Okay, so see here Java C component if demo dot Java set buttons, sorry set bounds येते, चुकून एका ठिकाणी मी set buttons केले आहेत. Set bounds. Okay, so see here. बघा आता पहिल्यांदा तुमचा कंपोनेंट विजिबल आहे. आता मी हाईड बटनला क्लिक केलं की तुमचा अकाउंटची विजिबिलिटी काय होईल, लॉस होईल. बघा आता तो वेलकम का नावाचा कंपोनेंट काय झाला, हाईड झाला आणि तुम्हाला मेसेज काय आला, कंपोनेंट इज हिडन. ठीक आहे, मग असंच तुम्ही कंपोनेंटला मूव्ह करू शकता, कंपोनेंटला रिसाइज करू शकता. आता फॉर एक्झाम्पल मी जर बटनला हाईडच्या जागी जर मी मूव्ह ऑप्शन दिलं, ठीक आहे, आणि मी काय म्हटलं की ऍक्शन परफॉर्म झाल्यानंतर ना याचे जे बाउंड्स आहेत ते फक्त चेंज करा. ओके, किंवा त्याचं फक्त XY लोकेशन चेंज करा. तर सपोज मी फक्त म्हणलं सेट लोकेशन, ठीक आहे, सेट लोकेशन काय करा, 2020 पासून त्याला 6020 ला नेऊन डिस्प्ले करा.
ओके, मग हाच सेम मेसेज तुम्ही कॉम्पोनंट हिडनच्या जागी फक्त पुढे टाकायचा, कॉम्पोनंट मूव्ड मध्ये टाकायचा. Okay, component is moved, you can say. Okay, हा इफेक्ट बघा. वेलकम या पोझिशनला मी त्याला मूव्हला क्लिक केलं की बघा कॉम्पोनंट तुमचा एका प्लेस पासून दुसऱ्या प्लेसला मूव्ह झाला. Right? So in this way we are able to handle the component event. Okay. So have you got both the programs? दोन्ही प्रोग्राम्स कळाले? Action event आणि component event. Okay, so we will stop here today. Again on Friday.